వెల్కమ్ టు 3RR న్యూస్ బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. అడ్వాంటేజ్ అస్సాం 2.0 ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సమ్మిట్ ను ప్రారంభించిన ప్రధాని మోడీ. అసెంబ్లీలో జగన్ తీరుపై స్పీకర్ అయ్యన్న అసహనం. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటి నిహారిక. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ రాష్ట్రంలో ఆవిష్కరణలు మరియు స్థిరమైన అభివృద్ధిని ప్రోత్సహించడం లక్ష్యంగా మంగళవారం గౌహతిలో అడ్వాంటేజ్ అస్సాం 2.0 ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమిట్ 2025ను ప్రారంభించారు. గౌహతిలో జరిగిన అడ్వాంటేజ్ అస్సాం 2.0 ఇన్వెస్ట్మెంట్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సమిట్ 2025లో ప్రధానమంత్రి ఒక రోజు ముందుగానే అస్సాంకు చేరుకుని రాష్ట్రంలో విస్తృత శ్రేణి పెట్టుబడి అవకాశాలను ప్రదర్శించే ప్రదర్శనలను సందర్శించారు. కార్యక్రమంలో అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వా శర్మ ఆయనను సత్కరించారు. ఎన్ చంద్రశేఖరన్, సజ్జన్ జిందాల్, ప్రశాంత్ రుయా, అనిల్ అగర్వాల్ మరియు అనిల్ కుమార్ చలమలశెట్టి వంటి వ్యాపార నాయకులు కూడా ఈ శిఖరాగ్ర సమావేశంలో పాల్గొన్నారు. ఆస్ట్రేలియా, దక్షిణ కొరియా, సింగపూర్, మలేషియా, తైవాన్, ఇండోనేషియా, థాయిలాండ్, భూటాన్ మరియు జపాన్ వంటి దేశాల నుండి ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధులు కూడా పాల్గొన్నారు. साथियों, भारत पर मजबूत होते ग्लोबल ट्रस्ट के बीच आज हम सभी यहां असम में जुटे हैं, मां कामाख्या की धरती पर जुटे हैं. भारत की ग्रोथ में असम का कंट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है. 2018 में एडवांटेज असम समिट का पहला एडिशन आयोजित हुआ था. तब असम की इकोनॉमी 3.25 लाख करोड़ रुपए की थी. आज असम करीब 6 लाख करोड़ रुपए की इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है. यानी भाजपा सरकार में सिर्फ 6 सालों में असम की इकोनॉमी की वैल्यू डबल हो गई है. ये डबल इंजन की सरकार का डबल इफेक्ट है. असम में हुए ढेर सारे इन्वेस्टमेंट ने, आप सभी ने असम को अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का राज्य बना दिया है. असम सरकार यहां एजुकेशन, स्किल, अन्य कई प्रकार के डेवलपमेंट और साथ साथ बेहतर इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट पर फोकस कर रही है. बीते सालों में भाजपा सरकार ने यहां कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. साल 2014 से पहले ब्रह्मपुत्र नदी पर बस 3 पुल थे. यानी 70 सालों में सिर्फ 3 ब्रिज. लेकिन बीते 10 सालों में हमने 4 नए ब्रिज बनाए हैं. हमने इनमें से एक ब्रिज का नाम भारत रत्न भूपेन हजारिका जी के नाम पर रखा है. శాసనసభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన తర్వాత ఢిల్లీ లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ వికే సక్సేనా ఢిల్లీని వికసిత నగరంగా అభివృద్ధి చేయడం, యమునా నదిని శుభ్రపరచడం మరియు చెత్త కుప్పలను తొలగించడం అనే ప్రభుత్వ స్పష్టమైన ఉద్దేశాన్ని నొక్కి చెప్పారు. ఆయన ప్రజల ఆదేశాన్ని అంగీకరించి నేను ఇక చెప్పడానికి ఇంకేమీ లేదని అన్నారు. ఆయన వ్యాఖ్యలు పట్టణ అభివృద్ధి మరియు పర్యావరణ సమస్యలపై పరిపాలన దృష్టిని హైలైట్ చేశాయి. हमारी सरकार का एजेंडा बहुत साफ है. दिल्ली का विकास करना, दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाना, यमुना को साफ करना, कूड़े के पहाड़ों को खत्म करना और जो गरीब लोग हैं उन्हें सारी सुविधाएं देना।
मैंने अभिभाषण में ये बात कही है, सरकार का एजेंडा बिल्कुल साफ है। सर, पहले आपको कहा गया था कि दिल्ली की एक और महिला मुख्यमंत्री मिली है दिल्ली को। कई बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि एक फुल फ्लेजेड महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बाद पहली बार मिली है, क्योंकि बीच में कहा गया था कि एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि श्री केजरीवाल जी ने ये कहा था कि जो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है वो टेम्परेरी हैं और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मैं उस बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, जो देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने ही उन्हें सचिवालय जाने पर रोक लगाई हुई थी। वो किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते थे, उसके ऊपर भी रोक लगाई हुई थी और उसके बाद दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय भी दे दिया। तो उसके बाद मेरे लिए कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता है। ये जो जीत हुई है, इस बार चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, उसमें कई सारे प्रत्यारोप निजी भी थे, प्रधानमंत्री पर भी और इनकम पर भी लगाया गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो निर्णय आया है, जनादेश आया है, वो कितना बड़ा जनादेश है? इसमें कोई शक नहीं है कि केजरीवाल जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बहुत कुछ खराब बातें कही और यहां तक कहा कि अगर उन्हें दिल्ली का इलेक्शन जीतना है तो जन्म लेना पड़ेगा। इस बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जब कभी कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है, या तो वो उसे दूर से देखता है या अपने गुरूर से देखता है और उसका जवाब जनता ने दे दिया है। ధన్యవాదాలు. అసెంబ్లీలో వైకాపా సభ్యుల ప్రవర్తనపై స్పీకర్ అయ్యన్న పాత్రుడు తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు. బడ్జెట్ సమావేశాల రెండో రోజు సభ ప్రారంభం కాగానే ఆయన మాట్లాడారు. గవర్నర్ ప్రసంగం సమయంలో వైకాపా సభ్యులు వ్యవహరించిన తీరు సరికాదన్నారు. సీఎంగా పనిచేసిన వ్యక్తి సభ్యత్వం మరిచి ప్రవర్తించారని జగన్ను ఉద్దేశించి ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. తన పార్టీ సభ్యుల తీరును నియంత్రించాల్సింది పోయి కూర్చొని నవ్వుకుంటారని నిలదీశారు. బొత్స వంటి సీనియర్ నేత పక్కనే ఉండి కూడా జగన్ చేసేది తప్పని చెప్పలేదని ఆక్షేపించారు. రానున్న రోజుల్లో ఇలాంటివి జరగడానికి వీల్లేదని, ఎక్కడైనా జగన్ విజ్ఞతతో వ్యవహరించాలన్నారు. అందరికీ నమస్కారం అండి. ఈ సభని ప్రారంభించే ముందు రెండు విషయాలు కొన్ని మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. నేను ఏంటంటే, నిన్న సభలో జరిగినటువంటి సంఘటన మీ అందరూ చూశారు. నాకైతే చాలా బాధ అనిపించింది. ప్రజాస్వామ్యంలో మన రాష్ట్రంలో ఉన్నతమైన సభ ఈ సభ. ఆ సభకి ప్రసంగించడం కోసం ముఖ్య అతిథిగా గవర్నర్ గారిని అతిథిగా మనం ఆహ్వానించుకున్నాం. అతన్ని గౌరవించవలసిన బాధ్యత అందరూ సభ్యులందరి మీద ఉంది, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అటువంటి గవర్నర్ గారు ఉపన్యాసం చేస్తున్నప్పుడు నిన్న జరిగిన సంఘటన సభ్య సమాజం సిగ్గుపడవలసిన విషయం నేను భావిస్తున్నాను. నిన్న జరిగిన సంఘటన మీరు కళ్ళారా చూశారు, మీరు అందరూ కూడా, మీరే కాదు ప్రజలందరూ చూశారు. ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి, ఒక పార్టీకి అధ్యక్షుడిగా ఉన్న వ్యక్తి, పార్లమెంటు మెంబర్గా కూడా పనిచేసిన వ్యక్తి సభ్యత మర్చిపోయి ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తే కనీసం కూర్చొని చూస్తూ నవ్వుకుంటున్నాడు తప్పించి వాళ్ళ సభ్యుల్ని కంట్రోల్ చేసే పరిస్థితి ఎక్కడ కనిపించదండి మనకి. పైగా ఎంకరేజ్ చేస్తాడండి. ఇది సాంప్రదాయం అండి, ఇది సాంప్రదాయం అంటారా? సాంప్రదాయం ఏంటండి? ఒక ఉన్నతమైన వ్యక్తిని అగౌరవపరిచే విధంగా ప్లే కార్డ్స్ పట్టుకొని రావడం, కాగితాలు చింపి పోడియం మీద విసిరారు. అంటే గవర్నర్ మాట్లాడుతూ ఉంటే గవర్నర్ మీద, ఇది పద్ధతి కాదు. ఈ సాంప్రదాయం అంటాడు. ఏంటి సాంప్రదాయం నాకు అర్థం కాదండి. ఇది పద్ధతి కాదు, ప్రజాస్వామ్యం, ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. పైగా అతనికి ఆలోచన లేకపోయినా పక్కనే ఉన్నటువంటి సీనియర్ మెంబర్ బొత్స సత్యనారాయణ గారికి కూడా ప్రోత్సహించారు. వారైనా ఇది తప్పు అని చెప్పే పరిస్థితి లేదు. ఇటువంటి సంఘటనలు రాబోయే రోజులు జరగకూడదు అనేది నా తాలూకు ఆలోచన విధానం. మీరందరూ కూడా గమనిస్తూనే ఉన్నారు. ఇది ఎందుకు చెప్తానంటే, ఇప్పటికైనా విజ్ఞతతో ప్రవర్తించాలని చెప్పి ఆ సభ్యులందరినీ కోరుకుంటున్నాను. సభ ద్వారా ప్రజాస్వామ్యం, పెద్దలు మనకు ఎంతో ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఇచ్చారు, రాజ్యాంగాన్ని ఇచ్చారు. రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా మనం ప్రవర్తించాలి తప్పించి మన ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడుకుంటాం, సర్వ హక్కులు నాకే ఉన్నాయి, నేను మాట్లాడతానన్నది ఇది పద్ధతి కాదని చెప్పి ఈ సభ ద్వారా సభ్యులందరికీ, అన్ని పార్టీ సభ్యులకు కూడా మనం చేస్తున్నాను. అదే ప్రజలు కూడా దీన్ని గమనిస్తున్నారనే విషయాన్ని కూడా మనం చూసుకోవాలి.
ఉంది. మన గవర్నర్ ప్రసంగం అయింది నిన్న. ఈరోజు గవర్నర్ ప్రసంగం మీద చర్చ ఉంది. వాళ్ళకి ఏమైనా అభ్యంతరాలు ఉంటే ఈ చర్చలు పాల్గొనవచ్చు కదా, మాట్లాడే అవకాశం మనం ఇస్తాం కదా. ఈ రోజంతా మాట్లాడవచ్చు. మీరు హౌస్కి వచ్చి మీరు మాట్లాడకుండా మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఈ విధంగా ప్రవర్తించడాన్ని అందరం కూడా ఖండించవలసిన అవసరం ఉంది. ఇటువంటి సంఘటనలు రాబోయే రోజుల్లో జరగకూడదు అనేది నా తాలూకు అభిమతం. ఈ రెండు విషయాలు మీ ముందు చెప్పాలని నేను ఈ మాట మాట్లాడతానని చెప్పి మనం చేస్తూ, మరి ఇప్పుడు ఈ సభలో జరగబోయే సభలో ప్యానల్ సభ్యులుగా మండల్ బుద్ధప్రసాద్ గారు, వరదరాజుల రెడ్డి గారు, జ్యోతుల్ నెహ్రూ గారు, కోళ్ళ లలిత్ కుమార్ గారు, దాసరి సుధ గారు, విష్ణు కుమార్ రాజు గారు వీరిని నియమించడం జరిగింది. ఆల్రెడీ మరి లాస్ట్ టైం కూడా అనౌన్స్ చేసాం. మధ్యలో ఏమన్నా గ్యాప్ వస్తే వాళ్ళు కూడా సభను నడిపించవలసిందిగా, వారిని కూడా రెడీగా ఉండవలసిందిగా మీ ద్వారా వాళ్ళని కోరుకున్నాను. మెడలు వంచి ప్రత్యేక హోదా తెస్తానని జగన్ అన్నారు. ఏమైంది? టీడీపీ జనసేన రెండూ కలిసి ఎన్డీఏకు మద్దతు తెలిపాయి. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ వస్తుందని ముందుగానే చెప్పాం. అధికారంలోకి రాగానే 13,000 కోట్లు రాష్ట్రానికి తీసుకొచ్చాం. అమరావతి పోలవరానికి కేంద్రం నుంచి నిధులు తీసుకొచ్చాం. విశాఖ రైల్వే జోన్, విశాఖ ఉక్కును కాపాడుకున్నామని మంత్రి నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు. నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా, అన్కండిషనల్ సపోర్ట్ చేశాం, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం చేశాం. గత 9 నెలలు పూర్తి చేయలేదు సార్. మీరేమన్నారు అధ్యక్ష? ఒక్క నిమిషం, మీ నాయకులు ఏమన్నారు అధ్యక్ష? పులివెందుల ఎమ్మెల్యే ఏమన్నారు గతంలో? మెడలో ఉంచి ప్రత్యేక హోదా తెస్తాడు. ఏమైంది? మెడలో ఉంచి ప్రత్యేక హోదా తెస్తానని ఆనాడు చెప్పారో చెప్పలేదా? అన్ని బిల్స్ మీరు 5 సంవత్సరాలు సపోర్ట్ చేశారు. ఏమైంది? ప్రత్యేక హోదా తీసుకురాలేదు. మేము మళ్ళీ చెప్తున్నాం, తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన సభ్యులు కూడా ఉన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన రెండు పార్టీలు కలిసి అన్కండిషనల్ గా ఇండియన్ మేము సపోర్ట్ చేశాం. ఎన్నికల ముందర కూడా చెప్పాం ప్రజలకి. నేను చెప్పాను అధ్యక్ష. ఒక్క నిమిషం సార్, మేము 24 ఎన్నికల్లో ఏం చెప్పాం? డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ అని చెప్పాం. డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ ఇప్పుడు వచ్చింది. కేంద్రం రాష్ట్రం ఒకే ప్రభుత్వం ఉంది. రైల్వే జోన్ ఎవరు కాపాడారా? నేను కాపాడాను. విశాఖకు మీరు పెద్ద మాటలు మాట్లాడుతున్నారే. 13,000 కోట్లు చంద్రబాబు గారు పైన నాయకత్వం మేము తీసుకొచ్చాం అధ్యక్ష. 13,000 కోట్లు తీసుకొచ్చాం. మీ ఉత్తరాంధ్ర ఎమ్మెల్సీలు మాట్లాడండి, మీరేం చేశారు 5 సంవత్సరాలు? ఏం చేశారు మీరు 5 సంవత్సరాలు? అడుగుతున్నా. అమరావతి నిధులు ఎవరు తీసుకొచ్చారు? మేము తీసుకొచ్చాం. పోలవరం గాలి వదిలేశారు మీరు. బుల్లెట్ దిగినా అని మీ మంత్రి గారు అడిగారు. ఏమేరైనా పెద్ద మాట్లాడతారు. పోలవరం నిధులు తీసుకొచ్చారు. 6.5 ప్యాకేజ్ కి మొన్న 1000 కోట్లు రిలీజ్ చేశాం. నో అధ్యక్ష, ఐఎమ్ ప్రొటెస్టింగ్. మేడం గారు హాస్ టు విత్డ్రా దట్ స్టేట్మెంట్. అది కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. ఐఎమ్ సారీ. ఓకే, సభ్యులు ఉన్నారని చెప్పొచ్చు, ఐఎమ్ నో ప్రాబ్లం. కానీ ఏదో మేము వాళ్ళని థ్రెటన్ చేస్తున్నట్టు, ఏదో మా పైన ఆధారపడే పదం వాడతాం కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. మేము ఏనాడో అనలేదు. మా సపోర్ట్ అన్కండిషనల్. రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము సపోర్ట్ చేస్తున్నాం. ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్లో చిక్కుకున్న 8 మందిని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తుందని తెలంగాణ మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి చెప్పారు. టన్నెల్ వద్ద కొనసాగుతున్న సహాయక చర్యలను సీనియర్ నేత జానారెడ్డితో కలిసి పర్యవేక్షించారు. ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడారు. ఓవైపు 8 మంది ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటే బారాస నేతలు విమర్శలు చేయడం తగదని హితవు పలికారు. ఘటనా స్థలానికి సీఎం రాలేదంటూ ఎక్స్ వేదికగా కేటీఆర్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై మంత్రి మండిపడ్డారు. 3 రోజుల క్రితం జరిగిన సంఘటన ఎస్ఎల్బీసీ టన్నెల్లో ఎంతో విషాదకరమైనది కాదు, దిగ్భ్రాంతికరమైన మమ్మల్ని అందరినీ కూడా కలిసివేసింది. తెలంగాణ ప్రజలనే కాదు, మొత్తం భారతదేశం ప్రజల్లో కూడా. ఎందుకంటే ఇలాంటి టన్నెల్ ప్రపంచంలో ఎక్కడా లేదు. 43 కిలోమీటర్లు ఎక్కడ ఓపెనింగ్ లేకుండా 3 లక్షల ఎకరాలకు గ్రావిటీ ద్వారా నీళ్ళు ఇచ్చుకుంటూ ఫుల్ లెవెల్ కెపాసిటీ అయితే 6,000 క్యూసెక్స్, ఫుల్ కెపాసిటీ అయితే 4 లక్షల ఎకరాలు ఇచ్చుకుంటూ దేవరకొండ, పెద్ద ఊరతో పాటు నల్గొండ, నగరికల్ కాన్ఫరెన్స్ వరకు నీళ్ళు సాగునీరుతో పాటు ఫ్లోరైడ్ మొత్తం మాయం చేస్తూ ఎప్పుడు గ్రావిటీతో నడిచే ప్రాజెక్టు మా కలల ప్రాజెక్టులో ఈ ఇన్సిడెంట్ ఇప్పటి వరకు దాదాపు 9.5 కిలోమీటర్లు మాత్రమే మిగిలింది. ఏ ఒక్క చిన్న ఇన్సిడెంట్ జరగకుండా సంఘటన జరగలే. అని ఇంత పెద్ద సంఘటన ఒకటేసారి జరగగానే నిజంగా కూడా అందరం కూడా బాధపడుతూ
మాది ఒకటే కోరిక, మాది ఇప్పుడు ఒకటే, మేము దేవుని ప్రార్థించేది ఒకటే, ఫస్ట్ మా కోసం మా ప్రాజెక్టుని కష్టపడటానికి 1000 కిలోమీటర్ల కుటుంబాలను వదిలిపెట్టి అస్సాం, జార్ఖండ్, మధ్యప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్కి వెళ్ళి వచ్చి చిక్కిపోయిన 8 మంది వాళ్ళని ఏ విధంగా ప్రాణాలతో బయటికి తీసుకురావాలనే ఈరోజు మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు కానివ్వండి, ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, జూపల్లి కృష్ణారావు గారు, అలాగే పెద్దలు జానారెడ్డి గారు కూడా రోజు పర్యవేక్షిస్తూ ఈరోజు స్వయంగా ఇక్కడ తెలుసుకొని కొన్ని సలహాలు ఇవ్వడానికి వారు రావడం, ఇక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యే మా వంశీకృష్ణ కానీ, బాలునాయక్ కానీ, జయవీర్ కానీ, నేను ఈరోజు స్వయంగా రావడం, మధ్యలో 2 డేస్ నేను లేకపోవడంతో రోజు ఫోన్లో గంట మాట్లాడుతూ, కానీ ఆ 8 మందిని ప్రాణాలతో తిరిగి రావాలనే ఆ శ్రీశైల మల్లారెడ్డిని కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం అని ఎక్కడో కూడా మాకు ఆశ ఉన్నది. అందుకని ఇలా ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఆర్మీ, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, సింగరేణి, ఇంకా ఆర్మీ వాళ్ళు కొత్త మిషనరీ కూడా ఢిల్లీకి వెళ్ళి తెప్పిస్తున్నా అని చెప్పి వాళ్ళు మన తెలంగాణ ఇన్ఛార్జ్ ఆర్మీ ఆఫీసర్ కూడా చెప్పడం జరిగింది. మేము ఒకటే కోరుకుంటున్నాం, తప్పకుండా వీళ్ళు ఇప్పుడు కూడా రెస్క్యూ టీం లోపల ఒకటి ఉన్నది. దేశ విదేశాలలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగినప్పుడు దీన్ని పరిష్కారం చూపిన వాళ్ళందరినీ కూడా ఇక్కడ పిలిపించినాం. అందుకని మేము రాజకీయాలను వాళ్ళని విమర్శించినా వాళ్ళ విజ్ఞతకే వదిలిపెడుతున్నాం. ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకు రాలేదు, వారు ఎందుకు రాలంటే 3 మినిస్టర్లము, క్యాబినెట్, ఎమ్మెల్యేలము, ఇంతమంది టెక్నాలజీ వచ్చి ముఖ్యమంత్రి గారు వచ్చాయి, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ పరంగా కానీ ఈ వర్క్స్కి ఇబ్బంది కలగొద్దని వారు రాలే. దాని మాత్రాన ఇవాళ కేటీఆర్ ఎటు కూడా ట్విట్టర్ దొరికిందని చెప్పి ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. కేటీఆర్ నువ్వు కొంచెం సంస్కారం నేర్చుకో. నువ్వు నీ రాజన్న సిరిసిల్లాలో పోయిన 3 ఏళ్ల కింద కాళేశ్వరం కడుతున్నప్పుడు 7 మట్టి జల సమాధి అయినరు. నువ్వు పోయి చూసినావు, అప్పుడు నీకేం పని ఉండే? 3 సంఘటనలు జరిగి 12 మంది చనిపోయారు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు కడతప్పుడు. ఒక్క సుక్క ప్రాజెక్టు నీళ్లు రాలే, 2 లక్షల కోట్ల పని. మేము విమర్శించదలుచుకోలే, కానీ నువ్వు ట్విట్టర్లో పెట్టి పేపర్ స్టేట్మెంట్, టీవీలలో ముఖ్యమంత్రి గారు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ప్రచారం పోయినాను. వాళ్ళ ప్రచారం కాదు. ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు తెలుసు 15 నెలలకెళ్ళి 24 గంటలు ఏ చిన్న ప్రోగ్రాం ఉన్నా పిలవగానే వస్తాడు. మీ నాయనలాగా 15 నెలలు ప్రతిపక్ష నాయకుల ఫామ్ హౌస్లో పండుకోలే, 10 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రిగా ఫామ్ హౌస్లో పండుకోలే. కానీ ఈరోజు వర్క్స్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది, రెస్క్యూ టీమ్స్ ఉన్నాయి అని మమ్మల్ని పంపించి మేము ఇక్కడ ఉండి మేము అన్నీ చూసుకోవడానికి ఇక్కడ ఉన్నాం. కానీ మీరు సంస్కారం నేర్చుకోరు. ఎప్పుడు కూడా మీరు విమర్శించాలంటే మస్తున్నాయి. రాజకీయాలు ఇన్సిడెంట్ అయినప్పుడు అక్కడ అధికారులకు, రెస్క్యూ టీంలకు వాళ్ళకు సేవలు అందించడానికి ఇబ్బంది లేకుండా ఈ సెక్యూరిటీ పేరు మీద పోలీసులు అడా ఉండొద్దని ముఖ్యమంత్రి గారు రాలేదు. అయినా మేమందరం కూడా గవర్నమెంట్లో ఇచ్చుకుంటూ మాకు తోచిన సలహాలే కాదు, ప్రపంచంలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగిన వాళ్ళందరినీ కూడా పిలిచే పనులు ఉన్నాం. అమెరికాకు చెందిన రాబిన్స్ కంపెనీ వాళ్ళకు కూడా ఇప్పుడే నేను మాట్లాడినా, ఎట్లా నోరు వచ్చిందో అర్థం కాదు. కేటీఆర్ గారు ఎందుకు ఈ రాజకీయాలు మాట్లాడతారు మీరు? ఒక్కసారి మరి నువ్వు ప్రతిపక్ష నాయకుడు, మీ నాయన నువ్వు కొడితే గట్టి కొడతా అన్నావు కదా, మరి వచ్చి ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ ప్రతిపక్ష నాయకుడు బాధ్యత లేదా? ఇలా పెద్ద మనిషి ఏ పదవి హోదాలో ఉన్నాడు, 2 రాష్ట్రాల్లో సీనియర్ అయినా ఈ వయసులో కూడా వచ్చి సలహాలు ఇస్తూ వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు తొందరపడకండి, ఏ విధంగానన్నా బతికించండి అని చెప్పి ఆయనకున్న అనుభవంతో ఇవాళ చెప్తుంటే ప్రతిపక్ష సినీ నటి నాగబాబు కుమార్తె కొనతల నిహారిక తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. మంగళవారం వేకువజామున స్వామివారి సేవలో ఆమె పాల్గొన్నారు. దర్శనం అనంతరం అధికారులు ఆమెకు తీర్థ ప్రసాదాలను అందజేశారు.
కోనసీమ తిరుమలగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆత్రేయపురం మండలం వాడపల్లి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవస్థానంలో సోమవారం హుండీ లెక్కింపు నిర్వహించారు. 31 రోజులకు సుమారు 1,34,00,000 రూపాయల ఆదాయం సమకూరింది. దేవస్థానం కార్యనిర్వహణాధికారి డిప్యూటీ కమిషనర్ నల్లం సూర్య చక్రధర్రావు ఆధ్వర్యంలో అర్చకులు స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అనంతరం శ్రీవారి సేవకులు హుండీలను తెరిచి లెక్కింపు ప్రారంభించారు. ఆలయ ప్రధాన హుండీల నుంచి 1,9,68,428 అన్నప్రసాద హుండీల నుంచి 21,50,593 వెరసి 1,34,01,911 రూపాయల ఆదాయం వచ్చిందని కార్యనిర్వహణాధికారి కమిషనర్ చక్రధర్రావు తెలిపారు. అలాగే 30 గ్రాముల బంగారం, 1 కేజీ వెండి వస్తువులతో పాటు 34 విదేశీ కరెన్సీ నోట్లు వచ్చాయని చెప్పారు. అమ్మా నోట్లు లెక్క పెట్టేవాళ్ళు తీవ్రంగా తక్కువ వచ్చేలా చూడాలి. మీరు డెవలప్ 2 మంది చేయకుండా ఒకసారి క్లియర్ చూసుకోండి. అమ్మా ఏ చిన్న వస్తువైనా సరే ముడిపోయినా సరే నోట్లు కట్లైనా సరే ప్లేట్లోనో బకెట్లోనో తీసుకురండి. చేతితో మాత్రం ఏ ఒక్క సేవకుడు తీసుకురావద్దు. అలాగే 22 రకాలు పాతది కొత్తవి, అలాగే 50 కూడా 2 రకాలు చూడండి. మీ దగ్గర ముడుపులు వచ్చిన పిల్లలు వచ్చిన పక్కన పెట్టండి, 2 ప్లేట్లు తీయండి. ఇవి ఇప్పటివరకున్న బులెటిన్ అప్డేట్స్. నమస్తే.